أكبر محمد رسول الله إبراهيم خليل الله إسماعيل ذبيح الله علم علي خلق الله لا إله إلا الله فنوح مع أهله واستوت على الجود ما كان يقوله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم واعلم إن الله عزيز الحكيم قالوا لنا إسرافيل ميكائيل عظا لنا جبرائيل لا إله إلا الله يا الله أرحمنا واحفظ من عدونا زين في لساننا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه هو التواب اللهم صل على نور الأنوار وسد الأسرار وطرياق الغيار ومفتاح باب اللسان سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أطب نعم الله وإفضاله اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا وتوفى لنا مسلمين وأرحمنا الصالحين اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وصفيناه وسلمنا وعشقنا في حياة الدارين سيد الكونين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته ربنا شفاعته يوم القيامة إلى مرضات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى مرضات الصحابة والتابعين إلى مرضات أهل بيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الأربعة المجتهدين وإلى حضرات العلماء العاملين وإلى حضرات شيخنا وسندنا قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني صلى الله عليه وسلم إلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الدفاعي صلى الله تعالى وسلم إلى حضرة الشيخ أحمد البدوي قدس الله تعالى العزيز وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى العزيز وإلى حضرات جميع مشايخنا وأساتذتنا وإلى حضرات المدفونين من السادة والعلماء والأولياء والصالحين في هذه البلدة في أوانها وإلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم وزد القدرة وعلي درجاتهم وانفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة اللهم أفض علينا وعلى أهلنا وعلى أحبابنا من فيوضاتهم ومدنا ومدهم بمددهم واحمنا واحمهم بحماياتهم وانصرنا وانصرهم بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولأحبابنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أعان على أمر ديننا اللهم أنت اغفر لنا ولهم وترحمنا وإياهم وتوافينا وإياهم وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين بركة تامة في الأمر الذي نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا اللهم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم عافنا وعاف جميع المؤمنين من جميع البلاء والأعداء والأمراض اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಅದು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಜಮಾತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರಿಗೂ, MIF ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, MGFನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಂತರ ಮದ್ರಸಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ತರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5-3 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಳೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಭಾರ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಎಳೆಯಾದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದ ಒಂದು ಇರಾದೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬೇಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ MOF-ನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ MGF-ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಮತ್ತು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಇಹಪರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಶ್ಲೀಲವಾದಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ದುಶ್ಚಟವಿರುವಂತಹ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹಿಡಿದಿರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಈ ನಾಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಮಸೀದಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡೂರು ಮದರಸ ಒಂದು ಮಾದರಿಯುತವಾದ ಮದರಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮದರಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಈ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮದರಸ ಎಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮದರಸ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರು, ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು
ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು. ದಯೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು, ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಈ ಮದ್ರಸದ ಮೂಲ ಗುರಿ. ಆ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಭೀಕರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕತೆ, ಅನಾಗರಿಕ, ಕೆಟ್ಟ ದುಶ್ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಗುಣಗಳು, ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಶೈಲಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮದ್ರಸಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ರಸಾ ಆಯಾ ಊರಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಡೂರಿನ ಮದ್ರಸ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಇಂದು ಊಟ ಮಾಡದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರನ್ನು ನಮ್ಮ MIF ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅವರಿಗೆಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಆ MIF ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ನಾವು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮದ್ರಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಗಮನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ MGFನವರು ಹಾಗೆ MIFನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಮಗೆ ಜಮಾತಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೂ MGF ಹಾಗೂ MIFನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವ ಅದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ മാടൂർ ജമാഅത്ത് എന്നല്ല നമ്മുടെ കർണാടകത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാതൃയോഗ്യമായ ഒരു സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മജീദ് ഷാറുകളെ, അതുപോലെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന നിലക്ക്